નમૂનો છે અને આ જ નમૂનાને ધ્યાન પર રાખીને પણ આગામી સમયમાં કોઈ સોલ્યુશન લાવવાની દરકાર આ સત્તાધીશો મેળવતા નથી। બિલકુલ જિગ્નેશ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। રોનક પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। રોનક, હાલ આપ કયા વિસ્તારમાં છો અને સ્થાનિકોની શું સ્થિતિ છે, જણાવશો? बिल्कुल भी हिरल, अमदावादना आम तो तमाम रस्ताओ अत्यारे एक समान ज देखाई रह्या छे। जे प्रकारे मारा सहयोगी अमदावादना पूर्व विस्तारमांथी व्यथा छे ते वर्णवी छे, व्यथा छे ते बतावी छे। हवे हूँ आपने जे बतावा जई रह्यो छुं ते नारोल पासे आवेलो रंगोलीनगर विस्तार छे के ज्यां आगळ तमाम रस्ताओ छे ते पाणीमां तरबोळ थई चूक्या छे। आप ज्यां सुधी केमेरो जाय, ज्यां सुधी नजर जाय त्यां सुधी मात्र ने मात्र पाणी छे ते जोवा मळी रह्युं छे। आम तो कहेवामां आवे छे के अमदावादथी दरियो छे ते खूब दूर आवेलो छे, परंतु आजे ए वात मानवामां नथी आवी रही, केम के आजे अमदावादना दरेक रस्ता छे ए दरियानी साक्षी पुरावी रह्या छे, जे आप सीधा ज स्क्रीन उपर जोई रह्या छो। अनेक विस्तारो अत्यारे जलमग्न बन्या छे। रविवार छे तेना कारणे थोड़ी घणी राहत छे, ट्राफिक जाममांथी लोकोने मुक्ति पण मळी छे, परंतु केटलाक लोको छे ते पोताना काम अर्थे बहार निकળી રહ્યા છે। તેઓ ક્યાંક ને ક્યાંક અટવાયા હોય તે પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ છે તે થયું છે। આ સ્થિતિનું નિર્માણ કેમ થયું તેના પર પણ એક નજર કરીએ તો આપને યાદ હશે કે ચોમાસું આવ્યું તેના પહેલા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, અમદાવાદના સત્તાધીશોએ एक दावो कर्यो हतो के आ वखते प्री मोन्सून कामगीरी बहु ज जोरदार करवामां आवी छे। दरेक जे स्पॉट छे ते नक्की करवामां आव्या छे ज्यां आगळ वोटर लॉगिंग थाय छे। आ वखते दरेक स्पॉट उपर बे वोलंटियर छे तेने खड़े पगे राखवामां आवशे। जेवो वरसाद शरू थशे, जेवो पाणी भरावानी शरूआत थशे के तात्कालिक तेनो निकाल करी देवामां आवशे। आ प्रकारना दावा छे ते एसी चेम्बर बारथी बेसीने करवामां आव्या हता। न मात्र एटલું परंतु थोड़ीवार पहला जे प्रकारे अमदावादनी जुदी जुदी कमिटीओना चेरमेन टीवी9 साथे वात करी रह्या हता त्यारे तेओ दंभ भर्या अवाजमां कहेता हता के विश्वमां कोई एवी जग्या नथी ज्यां पाणी न भराय। अरे साहेब, विश्वनी वात तमे छोड़ो, अमदावादनी वात करो। जे मोडी रातथी वरसाद पड़ी रह्यो छे, તમે એમ કહો છો કે એક સાથે પાણી નીકળી જાય તેવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી, પણ કલાકો સુધી પાણી રહે એવી વ્યવસ્થા માત્ર અમદાવાદમાં જ છે। અધિકારીઓ છે તે ખરેખર બહાર નથી દેખાઈ રહ્યા। આપ એક જગ્યા બતાવો। ટીવી9 ની અનેક ટીમો છે તે અત્યારે અમદાવાદના રસ્તા ઉપરનો ચિતાર છે તે દર્શકો સુધી પહોંચાડી રહી છે। अनेक एवा रस्ताओ छे ते जलमग्न थया छे। तेओ कहे छे कि क्यांय पण वोटर लॉगिंग नथी। साहेब, आ वोटर लॉगिंग नथी तो शुं कोઈએ पोताना घરના नळ तो नथी खोलेला ने? आ विस्तार छे वरसादना कारणे हैरान थई रह्यो छे। आ वोटर लॉगिंग छे ते वरसादना कारणे छे। आ वरसादी पाणी छे ते जेनो निकाल नथी थई रह्यो। जे कर्मचारीओ छे जे खरेखर रस्ता पर होवा जोईए एवो दावो करवामां आवे छे के स्टॉर्म वोटर लाइन छे ते हजारों करोड़ना खर्चे नाखवामां आवी छे, परंतु तेना ढाकणा छे ते ब्लॉक करेला छे। पाणी जशे क्यां? क्यांय नहीं जाए, लोकोना घरमां जशे अने परिणामे लोको छे ते हालाकीनो सामनो करी रह्या छे। सवारथी लोको पोतानो रोष छे ते ठालवी रह्या छे। तमाम लोको पोताना घरमां जाणे के कैद थई चूक्या छे, परंतु अधिकारीओ छे, नेताओ छे ते हजू पण पोताना दंभमांथी बहार नथी आवी रह्या। वर्षोथी सत्ता भोगवी रहेला सत्ताधीशो छे ते क्यांक ने क्यांक વધુ એક વખત અમદાવાદમાં નાકામ થયા હોય તે પ્રકારની સ્થિતિનું સર્જન થોડાક જ વરસાદના કારણે અમદાવાદમાં થયું છે। હિરલ, બિલકુલ રોનક, માહિતી બદલ આપનો આભાર। તો અમારા સંવાદદાતા અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી જોડાઈ ગયા હતા અને આપે જોયું દ્રશ્યોમાં તેમ કે અનેક વિસ્તારો છે કે જ્યાં ઢીચણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। આજે રવિવાર છે એટલે રાહતની વાત એ છે કે લોકોને ઓફિસે નથી જવાનું હતું એટલે ટ્રાફિક જામની સમસ્યાથી લોકોને મુક્તિ મળી છે। પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર રોડ પાસેના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા ઊભી થઈ છે। તેજધારા બંગલોઝની ગલીમાં 2-2 ફૂટ સુધીના પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે। દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે કારના બધા જ વ્હીલ છે તે પાણીમાં ડૂબી ગયા હોય તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। નવા આરસીસી રોડના કારણે પાણી ભરાતા હોવાની ફરિયાદો અગાઉ પણ કરવામાં આવી હતી, છતાં પણ તંત્રએ આંખ આડા કાન કર્યા। તો ભારે વરસાદ બાદ અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને એમાં પણ સૌથી જે ધનાઢ્ય અથવા તો જે વિસ્તારોમાં સૌથી સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે એવા વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છે અમદાવાદના પ્રહલાદનગર અને પ્રેરણાતીર્થ દેરાસરને રોડતો જે રસ્તો છે અને એની આજુબાજુમાં આવેલ તમામ જે સોસાયટીઓ છે ત્યાં પાણી ભરાયા હોવાનું આપને જોવા મળી રહ્યું છે। આ તેજધારા બંગલો અને એ સહિતની આજુબાજુની તમામ સોસાયટીઓ છે અને ત્યાં
લગભગ 1.5 થી 2 ફૂટ સુધીના પાણી ભરાયા હોય એ પ્રકારના દ્રશ્યો આપને જોવા મળી રહ્યા છે. મહત્વની વાત એ છે કે જ્યારે અહીંયા વ્હાઇટ ટોપિંગ રોડ અથવા તો આરસીસી રોડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો ત્યારે પણ અનેક પ્રકારની ફરિયાદો ઉઠી હતી, કારણ કે આ રસ્તાઓ ખૂબ ઊંચા બનાવવામાં આવ્યા હતા અને એના જ કારણે આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાય એ પ્રકારની શક્યતાઓ દર્શાવવામાં આવી રહી હતી. પરંતુ ત્યારે તંત્ર દ્વારા એ પ્રકારનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે એ પ્રકારની ડ્રેનેજ વ્યવસ્થા અહીંયા તૈયાર કરવામાં આવી છે કે જેના કારણે આજુબાજુની સોસાયટીઓમાં પાણી નહીં ભરાય. પરંતુ આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો કે કેવી રીતના પાણી અહીંયા આ જે પ્રેરાતીર્થ દેરાસર રોડ અને એની બાજુમાંથી જે પસાર થઈ રહેલો પ્રહલાદનગર રોડ છે એની આજુબાજુની જે સોસાયટીઓ છે ત્યાં પાણી ભરાયા હોય નીચાણવાળી જગ્યાઓ પર એવા દ્રશ્યો આપને જોવા મળી રહ્યા છે. એના જ કારણે જ્યારે વરસાદ શરૂ થતો હોય છે અને પાણી ભરાતા હોય છે ત્યારે જે પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે કે આખરે મહાનગરપાલિકાની ટીમ અથવા તો મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર કેવી રીતના કામ કરી રહ્યું છે કે જેના કારણે આ પ્રકારના વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાઈ રહ્યા છે. લોકો પણ ત્રસ્ત છે. અગાઉ પણ આ સંદર્ભની અંદર ફરિયાદો કરી હતી અને આજે પણ એ દ્રશ્યોમાં જોવા મળી રહ્યા છે કે લોકો કેટલા ત્રસ્ત છે. કેમેરામેન ઇમરાન શેખ સાથે નરેન્દ્ર રાઠોડ, TV9.